अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा बदस्तूर जारी। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। ज़िला आदिलाबाद में तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने पोलिंग मवाद की तकसीम के अमल का किया मुआयना। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतासर होकर कोबाई ग्राम पंचायत से कामयाब सरपंच टिकम सत्यापाल हुए कांग्रेस में शामिल। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर यू के जंगलात में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 16 माओनवाज गिरफ्तार। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा बदस्तूर जारी है। इस दौरान इन्होंने मरकज़ी वज़ीर ख़जाना सीतारमण और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना विज़न डॉक्यूमेंट्री मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने यंग इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल्स पर आने वाले अखराजात की FRBM हुदूद से खारिज करने की दरख्वास्त की। इस पर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आला को हिदायत दी कि यंग इंडिया स्कूल प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR मरकज़ को इरसाल करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि DPR का जायज़ा लेने के बाद इस मामले में हतमी फ़ैसला किया जाएगा। रुकन क़ानून साज कौंसल अडन की दयाकर ने कहा कि BJP राहुल गांधी से डरती है। इन्होंने कहा कि किशन रेड्डी के अल्फाज से पता चलता है कि राहुल गांधी का कितना खौफ है। इन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस जो अंग्रेज़ों से नहीं डरती थी अपने जानशीनों यानी BJP से डरेगी। रुकन क़ानून साज कौंसिल अडन की दयाकर ने कहा कि BJP की तरफ से गांधी और नेहरू के ख़िलाफ़ जहर फैलाना दुरुस्त नहीं है। రాహుల్ గాంధీకి ఇలా బీజేపీలు భయపడుతున్న పరిస్థితి స్పష్టంగా మొన్న ఒక అంశం చెప్పిండ్రు వారు. సత్యం బలమైనదా సత్తా బలమైనదా అంటే సత్తానే బలమైనదని నమ్ముతున్నది బీజేపీ RSS. అంటే అధికారం మాత్రమే బలమైనది అనుకునే ఒక భ్రమలో ఇలా బీజేపీ బతుకుతున్నది. గతంలో RSS కూడా అదే ఆలోచనతో ఉన్నది. ఆ సత్తా కోసం ఒక 100 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కింద మీద పడి ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఆ సత్తాను వినియోగించడం ఎట్లనో తెలియకుండా సత్యాన్ని వదిలి ఇలా పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టే వాళ్ళకి సమస్య వచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతుంటే భయం ఎందుకు అవుతున్నది? ఇలా కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి నాయకుడు ఉండడం దురదృష్టకరము అని. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాదు దేశానికి నాయకత్వం వహించే ఒక యువ నాయకుడు వచ్చిన ఇవాళ దేశంలో పీడితులు, బడుగులు, బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు అందరూ కూడా ఈరోజు తన వైపు చూస్తున్నారు. రెండవది, మీరు గెలవడానికి చేసే రాజకీయం తప్పితే ప్రజల్ని గెలిపించే రాజకీయం బీజేపీకి తెలియదు. అది ప్రజలు తిరగబడ్డ రోజు అర్థమవుతుంది. ఏ నేపాలో, ఏ శ్రీలంకనో, లేకపోతే ఏ బంగ్లాదేశో అట్లా అయినప్పుడు అర్థమవుతుంది. కానీ ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం, ఇప్పటికీ ఒకే ఒక్కడు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీకి, మోదీకి నిద్ర పట్టకుండా చేస్తున్న పరిస్థితి మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ज़िला आदिलाबाद के तलामड़गु मंडल में तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात के सिलसिले में तलामड़गु हाई स्कूल में इंतखाबी सामान की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने बताया कि मंडल की 8 ग्राम पंचायतों में सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि बाकी 21 ग्राम पंचायतों के लिए कल इंतखाबात होंगे। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि मुंतखब अमले को इनकी मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायतों तक पहुँचाने के लिए गाड़ियों का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है और तमाम ज़रूरी सहूलियात फ़राहम की गई है। इंतखाबी सामान की तकसीम के दौरान
मरकज़ पर खासी गमा गहमी देखी गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने अवाम से अपील की कि तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात पुरअमन और खुशगवार माहौल में अंजाम दिए जाएँ। ड्यूटी अलर्ट करो బాక్స్ ఆపరేటింగ్ స్థితిలో ఉందా లేదా చూసుకోండి. బ్యాలెట్ బాక్స్ దయచేసి ముగ్గురు క్రాస్ చెక్ చేయండి అంతే. పిఓ తర్వాత స్టేజ్ 2 ఆరో స్టేజ్ 2 ఆరో తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్ క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఇంకా ఎక్కడైనా రిపోర్ట్ చేసి రిజర్వ్ స్టాఫ్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి. తర్వాత చాలా జెన్యున్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటేనే అట్ ద లాస్ట్ we can consider for exemption. ఒకటేమో ఇందాక నేను ఒక 2-3 టేబుల్లో కూడా చెప్పాము. దయచేసి బ్యాలెట్ పేపర్ అండ్ ఫార్మ్ 9 చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ వార్డ్ కి మీ పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించిన बैलेट पेपर मात्रमे मी దగ్గర ఉండాలి। बेला मंडल कोबाई ग्राम पंचायत के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल करने वाले सरपंच टेकम सत्यपाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर कोबाई ग्राम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर विजयेंद्र नानाजी पाटिल की क़ियादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मंगल के रोज़ कांग्रेस के सीनियर कायद गिम्मा संतोष राव ने इन्हें आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में पार्टी खंडवा पहनाते हुए इनका इस्तकबाल किया। कोबाई ग्रामाన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే ఆలోచనతోటి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు శుభావందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇంకొకటి నియోజకవర్గంలో ఎవరు ఇండిపెండెంట్ సర్పంచ్ గెలిచినా మరి అభివృద్ధి ఆ గ్రామాల అభివృద్ధిని కాంక్షించి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ దారుణ అభివృద్ధి సాధ్యమనే విషయాన్ని సోదర ఇండిపెండెంట్ సర్పంచులందరూ గ్రహించాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను। మరి గెలిపించినటువంటి మా కుర్బాయి గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి नायकत्व। जिला एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने कहा कि निर्मल ज़िले के भैंसा डिवीज़न में चारशंबे के रोज़ मुनक़िद होने वाले तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात को पुरअमन, आज़ाद और गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम देने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम सख्ती से किए गए हैं। इन्होंने पंचायत इंतखाबात के बंदोबस्त के सिलसिले में शहर के SRR फंक्शन हॉल में पुलिस ऑफिसरान व मुलाजिमीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इंतखाबी सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई। ज़िला एसपी ने कहा कि हर गांव में अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने के लिए मुनासिब पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इन्होंने बताया कि पोलिंग मराकज़ को क्रिटिकल, आम और इंतहाई हसास ज़मरों में तकसीम करते हुए हसास मराकज़ पर इजाफी पुलिस तैनात की गई है। इंतखाबात के दौरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా అక్కడ ఈ 5 మండలాల జరిగింది ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ సంబంధించి చేసిన ఎలక్షన్స్ 5 మండల్స్లో జరుగుతారు కాబట్టి మనకు ముదల్ సర్కిల్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ మనకి ముదల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ అనేది కమ్యూనల్ అండ్ పొలిటికల్ సెన్సిటివ్ ఏరియా అయితే మన ఎలక్షన్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు, పోలింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు, అదేవిధంగా కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు। వీళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ మొబైల్
ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే ఈ మొబైల్స్ అనేవి క్యారీ చేసిండు, దానివల్ల అనవసరమైన ఇష్యూస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ మన బైన్సా సబ్ డివిజన్ సంబంధించి థర్డ్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ కి మనం బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అలాగే ఎక్కడెక్కడైతే అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కూడా మనం ప్రాపర్ బందోబస్తు చేశాము. రూట్ మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ కలెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనము అన్ని రకాలుగా ఒక 800 వరకు ఫోర్స్ బందోబస్తు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ రకమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పర్ఫెక్ట్ గా మన పోలీస్ శాఖ అంతా సన్నద్ధంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఇక్కడ రేపు థర్డ్ ఫేజ్ లో కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కొంచెం స్పెషల్ ఫోర్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నాము. आर्म्ड फोर्स కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर यू मंडल के जंगलाती इलाकों में पीर की रात पुलिस की जानिब से की गई कोम्बिंग कार्रवाई के दौरान 16 माओ नवाज़ों को गिरफ़्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरहदी इलाकों में हालिया दिनों में मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से माओ नवाज़ों के ख़िलाफ़ सख्त निगरानी और कार्रवाई के बाइस माओ नवाज़ अपने ठिकानों में मुसलसल तब्दीली कर रहे थे। पुलिस इंटेलिजेंस विंग से मौसूला खुफिया इत्तला की बुनियाद पर आसिफाबाद के एएसपी चितरंजन की क़यादत में स्पेशल पार्टी पुलिस ने सिरपुर यू के जंगलात में कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पीर की रात एक माओनवाज ठिकाने का सुराग मिला। पुलिस ने इंतहाई चालाकी के साथ कार्रवाई करते हुए माओ नवाज़ों को घेरे में लेकर गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। एएसपी चितरंजन ने तस्दीक की कि कार्रवाई के दौरान 16 माओ नवाज़ों को हिरासत में लिया गया और इनके कब्ज़े से AK-47 राइफ़ल और धमाको खैज़ मवाद भी बरामद किया गया। पकड़े गए माओ नवाज़ों में 9 ख़वातीन और 7 मर्द शामिल है। ज़राए के मुताबिक गिरफ़्तार शुदा अफराद में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मेंबर सतह के 4 सीनियर कैडर भी शामिल हैं। गिरफ़्तार शुदा माओ नवाज़ों का ताल्लुक़ छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ़्तार शुदा माओ नवाज़ों को पीर की रात ही DJP दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। CPI ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद टाउन में रिम्स कारकुनों के मसाइल को हल किया जाना चाहिए। मंगल के रोज़ इन्होंने कारकुनों के हमरा हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक के अहाते में एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया कि मुलाजिमीन की तनख्वाहों के बकायाजात अदा किए जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि PF ESI की सहूलियत फ़राहम की जाए और मुलाजिमतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इन्होंने कम अज़ कम उजरत 26,000 करने का मुतालबा किया। పెండింగ్ లో ఉన్నట్టు పిఎఫ్ డబ్బులు ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు వెంటనే కనీస పెన్షన్ 6,000 రూపాయలు వెంటనే రిటైర్మెంట్ ఉన్నట్టు కార్మికుల ఐక్యత పెండింగ్ సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు పెండింగ్ సమస్యలు వెంటనే ఎంత వరకు AITC కార్మికుల ఐక్యత ఇచ్చేంత వరకు కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఏరియర్స్ వేతనాలు ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. ఏరియర్స్ వేతనాలతో పాటు కనీసం వేతనం కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కనీస వేతనాన్ని కనీస వేతనం ఇస్తలేదు. 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అట్లనే పేషెంట్ కేర్ కూడా ఫీనాటి ప్రకారం ఇవ్వలేదు. అన్యాయం జరుగుతున్న కార్మికులకు. ఇక్కడ గత 6 సంవత్సరాల నుండి ఏరియర్స్ జీతం ఇవ్వకపోవడం వల్ల గత కాంట్రాక్టర్లు మోసం చేసి కార్మికులకు ద్రోహం చేయడం జరిగింది. ఇవన్నిటి మీద అనేక సంవత్సరాలుగా ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల సమస్యల కొరకు మరి నిరంతరం AITC ఆధ్వర్యంలో కానీ CPI ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మేము కోరేది ఏంటంటే వెంటనే మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ కానీ
అట్లనే రిటైర్మెంట్ అయిన 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి, కనీసం రిటైర్ అయిన తర్వాత 5,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలని, ఇలా కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని, పేషెంట్ కేర్లకు సీనియారిటీ ప్రకారం ఇవ్వాలని, కార్మికుల్ని పెంచాలి ఇక్కడ. ఇలా సెక్యూరిటీ గార్డ్ కానీ, స్వీపర్స్ కానీ, పేషెంట్ కేర్ కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కానీ వేతనాలు రాకపోతే ఏ విధంగా బతుకుతారు అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే వెంటనే ఇవే కార్మికుల సమస్యలు కాకుండా ఇది కార్పొరేషన్గా గుర్తిస్తే కార్పొరేషన్ ద్వారా వీళ్ళకు ఈ కిరికిర్లు ఉన్నాయి, కాంట్రాక్టరు, టెండర్లు, ఈ రబ్బరప్ ఉండదు. కార్పొరేషన్లో ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ను చేర్పించడం ద్వారా కార్మికులకు ఒక ఉద్యోగ భద్రత వస్తాయి కాబట్టి ఉద్యోగ భద్రతగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गरीब किसान ख़ानदान में पैदा होकर अपनी मेहनत और अज़्म के बल पर आगे बढ़े। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अज़्म व जज्बे के तहत इन्होंने 3 साल क़ब्ल नित्य अन्नदानम प्रोग्राम का आगाज़ किया, जो मुसलसल और बिला तातिल जारी है। अमेरिका से आदिलाबाद वापसी के बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने KSR फाउंडेशन क़ायम की, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ फलाही व समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही है। शहर में वाक़ इनका कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन रोज़ाना सैकड़ों भूखे अफराद की भूख मिटा रहा है, जहां नित्यान्नदाता के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को अवामी सतह पर भरपूर सताइश हासिल हो रही है। ये कहा जाता है कि तमाम दानों में सबसे बड़ा दान भूख मिटाने वाला अन्नदान है। इस अजीम सोच के साथ ये काबिल सताइश प्रोग्राम जारी रखा गया है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। एक नेक और इंसान दोस्त ख्याल के साथ इस तरह का खिदमत खल्क़ का प्रोग्राम जारी रखना वाक़ई काबिल तारीफ़ है। ज़िला आदिलाबाद की आवाम कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इनके इस फलाही इक़दाम की सराहा कर रही है। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు, చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై జెండల్ల తండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. बेला मंडल के पुनाला गांव में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जारी अखंड भागेश्वरी प्रण सप्ताह की तक़रीबात का आज शानदार अख्तिताम हुआ। आखिरी रोज़ बाजीराव बाबा की पालकी को ढोल की ताप के दरमियान निकाला गया और मरकज़ी तक़रीबात के ज़रिए जुलूस निकाला गया। चूँकि आज आखिरी दिन था, इसलिए दही हंडी तोड़ी गई और महाप्रसादम तकसीम किया गया। तरी महाराजांनी काही क्षणातच आपल्या कीर्तनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतील असे त्यांना विनंती. आणि यमुना नदीच्या तीरावर असणारं एक गाव आहे, त्या गावाचं नाव सौरी. सौरी गावामध्ये सांगे सकळाची तळमळ मानसी करू नका देवकीच्या
చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై దుర్మార్గం వైపు నడుస్తున్న సమయాన ఆధ్యాత్మిక గురువు బ్రహ్మనిష్ట సద్గురు బాజీరావు బాబా గారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉపదేశం ఇచ్చి స్త్రీలు పురుషులందరికీ ఉపదేశం ఇచ్చి సప్తాహి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సప్తాహ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో 7 రోజులు ఒక యజ్ఞం లాంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మా గ్రామంలో ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటలకు మహిళలందరూ రోడ్లు శుభ్రం చేసి ప్రమిదలు వెలిగించి ఈ ప్రభాత పేరుకి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా దైనందిన కార్యక్రమం ప్రభాత పేరి, సామూహిక ప్రార్థన, జ్ఞానేశ్వరి భగవద్గీత పారాయణం, ఆ రోజు చదివిన గ్రంథాలపై విశ్లేషణ మరియు సాయంత్రం కూడా మధ్యాహ్నం మళ్ళా హరిభక్త పారాయణం మరియు దానిపైన విశ్లేషణ, సాయంత్రం హరిపాటు మరియు రాత్రి కీర్తనం. ఈ విధంగా ప్రవచనాలు, కీర్తనలు, భజనలు మరియు గీతా పారాయణం ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చి చెడు వ్యసనాలకు దూరం చేసి ప్రజలందరినీ సుఖశాంతుల వైపు నడిపించడానికి బాజీరావు బాబా గారు ఎంతో కృషి చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఇది 25వ సంవత్సరం సప్తాహ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ 25వ సంవత్సరం నిర్విఘ్నంగా 25 సంవత్సరాల నుంచి సప్తాహ నిర్వహిస్తున్నందుకు గ్రామ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ సంవత్సరం ఎన్నికల్లో సప్తాహ జరపడం కరెక్ట్ కాదేమో అని నేను అన్నా కానీ గ్రామస్తులందరూ సమావేశమై ఎన్నికలున్నా మనం ఇక్కడ ఈ సప్తాహ వేదిక దగ్గరికి రాజకీయాలు వదిలేసి అందరం కలిసికట్టుగా అన్ని పార్టీలకు చెందిన ప్రజలందరూ ఐకమత్యంతో ఈ సప్తాహను నిర్వహించినందుకు ग्राम प्रजलंदर की। जिला आदिलाबाद के बेला मंडल के कोबाई ग्राम पंचायत इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले सरपंच टिकम सत्यापाल ने 3 वार्ड मेंबरान के हमरा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज की जाने वाली फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। कोबाई गांव के कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर नानाजी पाटिल की क़ियादत में मंडल कांग्रेस दफ्तर में मंडल सदर फैज़ुल्ला खान ने टिकम सत्यापाल को पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मंडल कांग्रेस सदर फैज़ुल्ला खान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों को देखते हुए बीजेपी की हिमायत से मुंतखब होने वाले सरपंच टिकम सत्यापाल ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इन्होंने कहा कि आज न सिर्फ आदिलाबाद ज़िला बल्कि पूरे तेलंगाना में पहले और दूसरे मरहले के आम सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है, जिसके नतीजे में दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब नुमाइंदे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी गाँव की तरक्की के लिए हर वक्त मुकम्मल ताउन व मदद फराहम करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस राईट मामा। गावकरांना माझा नमस्कार। मी कोबई गावाच्या म्हणजे गावाच्या वतीने मी सर्वांच्या सहमतीने मी निवडून आलेलो आहो आणि त्यामुळे मला गावाची सेवा करायची आहे कोबईमध्ये। त्यामुळे मी सर्व कोबई गावकऱ्यांचे सर्वांचे आभार मानतो। काँग्रेस पार्टीच्या सपोर्टमुळे मी निवडून आलेलो आहो आणि मी काँग्रेस पार्टीमध्येच राहील अशी मी गॅरंटी देतो आणि गावाची करतो असं मी आवाहन करतो आणि सगळ्या कोबई गावकऱ्यांना माझे धन्यवाद। బేలా మండల ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే బేలా మండలంలో మెజార్టీ స్థానాలలో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించినందుకు వారికి మరోసారి చేతులు జోడించి వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। అదేవిధంగా ఈరోజు బేలా మండలంలోని కొబ్బై గ్రామ సర్పంచ్ టేకాం సత్యపాల్ గారు వారు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగి గెలుపొంది
వారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పథకాలకు ఆకర్షితులై కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే మన గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుందనే ఉద్దేశంతో తన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు వారి యొక్క 3 వార్డు మెంబర్లతో సహా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వారు చేరడం జరిగింది. వారికి మేము బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారికి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మేము సాధారణంగా ఆహ్వానించినాము. వారు మన్నికను మా ఏవైతే ఆహ్వానాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకొని ఈరోజు పార్టీలో చేరినందుకు వారికి మరోసారి మేము వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మరి చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాలలో ఏదైతే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరు ఈరోజు చూస్తున్నాం. మన మెజారిటీ స్థానాలు ఇక్కడ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాకుండా మొత్తం తెలంగాణలో 2వ దశలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధిస్తున్నారు. మరి రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా మరి ఏవైతే సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఈరోజు చేరినటువంటి తప్పకుండా వారికి ఒక మాట ఇస్తాం. మీ గ్రామాభివృద్ధి అనేది తప్పకుండా మేము గ్రామాభివృద్ధికి మేము మీ తోడుగా ఉంటాం. ఏ పని అయినా మేము మీ వెంటనే ఉంటాం. మీరు నిశ్చయంగా నిర్భయంగా మీరు మీ ఊళ్ళలో మీరు పనులు చేసుకోవచ్చు. అదే మాదిరిగా మరి ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఆ సంక్షేమ పథకాలు కూడా ప్రతి పేదవాడికి చేరుతున్నాయి. ఆ సంక్షేమ పథకాలను చూసి ప్రజలు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని మరి ఈరోజు గెలిపిస్తూ ఉన్నారు. మరోసారి మరి యావత్ బేలా మండల ప్రజలకు ముఖ్యంగా కొబ్బై గ్రామ ప్రజలందరికీ నేను వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్, జై कांग्रेस। निर्मल ज़िला मुस्तखर में साबिक़ DCC सदर श्री हरि राव की रिहाइशगाह पर मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कायदीन ने रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी पर शदीद तनकीद की। कायदीन ने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सरपंच नशिस्तें हासिल की। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के दावा खुले झूठ पर मबनी है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कायदीन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस की हिमायत से कामयाब होने वाले सरपंचों की फहरिस्त जारी की गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि निर्मल असम्बली हल्के में 80 बीजेपी हामी सरपंचों की कामयाबी का दावा करना सरासर मजाक ख़ैज़ है। इन्होंने बीजेपी MLA महेश्वर रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वाकई 80 बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं तो इनकी मुकम्मल फहरिस्त आवाम के सामने पेश की जाए। कांग्रेस कायदीन ने वाज़े किया कि वो अपनी जानिब से कांग्रेस हिमायत याफ्ता 60 कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही है ताकि हक़ाइक़ आवाम के सामने वाज़े हो सके। గ్రామ పంచాయతీ స్థానాల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల 60 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. 60 స్థానాల్లో విజయం సాధించడం 19 స్థానాల్లో ఇండిపెండెంట్లు గెలవడం జరిగింది. 60 కాంగ్రెస్ పార్టీ, 19 ఇండిపెండెంట్లు, మిగతా 49లో బీఆర్ఎస్ను బీజేపీను వాళ్ళు లెక్క తెలుసుకోవాలి. వాస్తవ పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంటే అబద్ధపు మాటలకు అలవాటు పడినటువంటి సండే ఎమ్మెల్యే గతంలో ఇవాళ మంత్రి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు 80 స్థానాలు గెలిచినామని అసత్యపు ప్రకటనలు చేయడం, అబద్ధపు ప్రకటనలు చేసి ఆయనకున్నటువంటి బీజేఎల్పీ హోదాతోని రాష్ట్ర స్థాయి మీడియాను ఆకర్షించి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసుకోవడము, నిర్మల్ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధిపత్యంలో తప్పుడు ప్రచారం చేసుకోవడము చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయము. ఇది ఒక ఆత్మహత్య సదృశ్యమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను, బయట పెడతా ఉన్నాను. 60 మంది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచుల విజేతలైనటువంటి 60 మంది జాబితాను నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రెస్కు నేను మీకు వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వబోతున్నా. నీతి నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మీరు నిన్న ఏదైతే ప్రెస్కు ప్రకటించారో వాళ్ళకు నిన్న 80 మంది జాబితా ఇచ్చి ఉండాల్సింది. కనీసం ఈ రోజైనా, ఈ నిమిషమైనా మీరు నా కౌంటర్ను స్వీకరించి మీ 80 ఎక్కడుందో ప్రకటించాలని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాను. కేవలం తప్పుడు ప్రచారాలతోని, గ్లోబల్స్ ప్రచారంతోని ఒకసారి ఒక మాటను పదే 10 సార్లు చెప్పడంతోనే అది సత్యమవుతుందని అనుకుంటే అది నీ అమాయకత్వము. నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇప్పటికే నీతోని అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ సందర్భంలో కనీసం ఒక 2 లక్షల పైగా ఓటరు మహాశయులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మీరు అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి నేను నా సూచన సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను. అదొక జూటా స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ 80 కాదు, మీ 49ని మీ ఎన్నో బీఆర్ఎస్ ఎన్నో తేల్చుకోవాలా. 19 మంది ఇండిపెండెంట్లు, 60 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నా. ఇలా ఖానాపూర్, నిర్మల్, గతంలో మరి నిర్మల్ 2వ ఫేజ్లో జరిగినటువంటి కుట్టాల, లోకేశ్వరం, బైన్సా కాన్స్టిట్యున్సీ అన్నీ కలిపితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్పష్టమైనటువంటి ఆధిపత్యం ఉందని మనం చేస్తూ ఉన్నా.
మరి తప్పుడు ప్రచారాలతోని రేపు 3వ దఫాలో జరగబోయే ఎన్నికల ప్రభావం కోసమో అది దేనికోసమో లేకుంటే తప్పుడు మాటలు చెప్పి అవిటినే నిజాలను నమ్మించుకుంటే ఆ భ్రమలో గడిచిపోతుందనా మరి ఆయన ఎందుకు ప్రకటించుకుంటున్నాడో కానీ నేనైతే మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా ఆయనకు. నేను 60 మంది జాబితా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా. నీలో నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ధైర్యం ఉంటే, నీతి ఉంటే నీ లిస్టు ప్రకటించమని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కేవలం బీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ కలిపి 49 మాత్రమే. కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలోని 7 మండలాల్లో అత్యధిక స్థానాలు, ఎంపీటీసీ స్థానాలు సాధించి 7 మండలాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుల కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేస్తారని, అట్లాగే 7 మండలాల్లో కూడా జెడ్పీటీసీ విజయం సాధించి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేస్తామని, నిర్మల్ మున్సిపాలిటీలోని 42 వార్డుల్లో దాదాపు 35 వార్డులలో విజయం సాధించి మరి కాంగ్రెస్ విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం ఖాయమని, జిల్లా పరిషత్పై కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ పతాకం రెపరెపలాడడం ఖాయమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి. निर्मल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर MC लिंगन्ना ने कहा कि हर पेंशनर्स को 4 सितंबर को कौमी पेंशनर्स डे के प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। इन्होंने मंगल के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 4 सितंबर की सुबह 11 बजे ज़िला मुस्तखर में पेंशनर्स एसोसिएशन के भवन में मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नो DA नो PR से दस्तखत इकट्ठे करेंगे और रियासत के मुकामी मसाइल पर मुल्क के वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आला को एक अर्ज़ी पेश करेंगे। चूँकि इस प्रोग्राम में ज़िले के आला अहदेदारान शिरकत कर रहे हैं, इसलिए हर पेंशनर को इस प्रोग्राम में शरीक होकर इसे कामयाब बनाना चाहिए। రోజుల్లో మనకు ఉన్నటువంటి ప్రమాదం చాలా పెద్ద ముప్పైనటువంటి నో PRC నో DL అనేటువంటి విషయం మీద మరి రేపు కూడా మనం అందరం కూడా సామూహికంగా సంతకాలు సేకరించి మరి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, గౌరవ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులకు మరి మన స్థానిక సమస్యలైనటువంటి రాష్ట్ర సమస్యల మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారులకు మెమోరాండం సమర్పించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి పెద్ద సంఖ్యలో మీరందరూ తప్పకుండా హాజరై ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మరి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఇట్టి కార్యక్రమానికి మరి జిల్లా స్థాయి అధికారులు కూడా విచ్చేస్తున్న సందర్భంలో మీరందరూ తప్పక హాజరు కావాలని కోరుచున్నాం. ఉదయం 11 గంటలకు తప్పకుండా మన సభా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. निर्मल ज़िला मुस्तखर में करनापेट कॉलोनी में अयप्पा पूजा मुनक़िद की गई। इस मौके पर गणपति, सुब्रमण्यम और अयप्पा की मूर्तियों को पंचामृत से मसा किया गया। मंडपम को मुख्तलिफ़ अक़साम के फूलों से सजाया गया था। पूजा के दौरान अयप्पा के भक्तों की तरफ से गाए गए भक्ति गीत बहुत मुतासिर कुन थे। बाद अज़ा अक़ीदतमंदों में अन्ना प्रसादम तकसीम किया गया।
खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा बदस्तूर जारी। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। ज़िला आदिलाबाद में तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने पोलिंग मवाद की तकसीम के अमल का किया मुआयना। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतासर होकर कोबाई ग्राम पंचायत से कामयाब सरपंच टिकम सत्यापाल हुए कांग्रेस में शामिल। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर यू के जंगलात में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 16 माओनवाज गिरफ्तार। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।